раҷабова сабрина хонандаи синфи 11 б литсеи донишгоҳи байналмилалии саёҳии соҳибкории ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. Дар ин номинатсияи саёҳии кишваршиносӣ ман хостам ки ба ҳамон сайёҳон хатсайри туристии маршрут Купамирура созам. Хатсайри аз Душанбе бо оши Қирғизистон. ва ман ин хатсайри худро бо забони англисӣ кардам, чунки забони муоширатӣ ин забони хориҷӣ яъне англисӣ мебошад. Itinerary for Pamir ин яъне маршрут Памиру мебошад. Масалан якум рӯз Day 1 arrival to Dushanbe. Dushanbe is the capital and the largest city in Tajikistan. Its name means Monday in Persian language, having been built on the site of Monday market. It was a smile village for centuries. However, after the Bolshevik Revolution and Red Army conquest of Central Asia, it was made the capital of the new Tajik. Autonomous Soviet Social Republic, later Tajik Soviet Social Republic. Under the Soviet, Dushanbe grew rapidly and was endowed with many industries, enterprises and cultural institutions. The city was peaceful and prosperous and had a many multi-ethnic population, mostly Russian-speaking from other parties. Soviet Union. In any sites, the statue of Somoni is one of them. Is after Somoni, the currency of this country is named. The statue of Somoni is singularly magnificent, and the crown of Somoni itself weighs around 10 kilograms and made of Tajik gold. Victory Park is a well-known site in the city. You can climb up to the summit is a garden in panoramic view of the city. The park itself is a beer garden where you can take an adventurous and exciting trip on the shaky gondolas. Turn westwards of Rudaki at the Sum, and you will pass the beer factory. You can also visit factory if you want. Centuries Hisar Forest. On a Dushanbe sightseeing tour, visitors can also view the popular Museum of Antiquaries. This museum is set on the main square and has an interesting structure. You will find several displays in the Museum of Antiquaries which provide information about Dushanbe's history. Day 2. Dushanbe is Kandarkul. This Victory Park and this lunch and dinner in the city hotel. It's Serena Hotel. Overnight in the hotel. Day 2. Dushanbe is Iskandarkul. Iskandarkul is a mountain lake of glacial origin in Tajikistan, Surd. It lies in 2,895 meters on the northern slopes of the Gisa Range and Fon mountains. Darbораи Iskandarkul. In the lake take is named from Alexander the Great. Yani Iskandar Maqduni. Iskandar is the Persian pronunciation of Alexander, and Kul is lake in Tajik, which is of Turkish origin. The outflow of the lake is the Iskandar Darya, which joins Yaghnob River to form the Fon Darya and the major tributary of the Zarafshan Darya. Day 3. Dushanbe Qalai Khumb. من در اینجا هم معلومات درباره از دوشنبه تا قلعه خم که 1300 متر در بر میگیرد انتخاب کردم و درباره قلعه خم به دوشنبه معلومات دادم. باز درباره دریای پنج در اینجا می رود. چهارم روز این خروغ و گرم چشمه که 116 کیلومتر دارد که 5-6 ساعت بر آنجا می رسد. و درباره گرم چشمه هم در اینجا معلومات هست. درباره این گرم چشمه میباشد. عموما کار خوب اجرا کردگی است این سابرینا. این قدم یکم است من حساب میکنم. بعدتر این سمت کار کردن در کار. چقدر آموختن در کار این маршрут اینجا خیلی جای زیاد بسیار با از نقطه نظر
сайёи ин маршрут аст. Нағз ин кор кардан кор. Дизайн ҳамин чизашон хуб, дизайни сайташон. Ин сайт не, ин просто презентейшн. Презентейшн ата сайт кун. Сайт кор бисёри ҷаба, кори хуб. Нағз. Молодец. Давай. Why was you using old names? Because this برای اون که دوشنبه و همون از همه ناحیه‌های دوردست‌ترین میباشد و هر کس این چی خطر رو انتخاب نمیکنه. I was asking about why was you using old names for these geographic objects? Why old names? بسیار ناماتون نامای قدیمی، همه نسبی همین ناماشون уже عوض شدگی. Renowned by government degree in Khobarkul. Bolonkul renowned. Nazis. Dayis. ناماتون نامای گیوگرافی جدا هم کوینه است، ناو کردن در کار. من رایم جمشید خواننده دهمی مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه. لایحه‌ای که من ساختم این سایت سیاحی میباشد. مقصدی از ساختن این لایحه با شرافت پیشوای ملت سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده بود که این برای باز هم ترقی دادن اینفراستراکچورها مساعدت نمود. هزاران زنان خانه‌نشین به جایهای کاری تامین شدن به هنرهای مردمی جلب کرده شدند. گفته‌های مصروف در حال بود که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آن 3 سال آینده سالهای 2019-2021 در جمهوری تاجیکستان سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید که هدفش رشد سیاحی و هنرهای مردمی و به کشور توریستی تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان و استفاده برای ذخیره امکانیت‌های باید توریستی میباشد. از لایحه ساخته من تا به آخر نرسیده است. برای همین من از وقتی داده شده تنها معلومات درباره مهمانخانه جمع آورده تونستم و این سایت را من از نول ساخته هستم و همه کارها را خودم کرده هستم. این سایت را من برای اون ساختم که خودم وقتی که معلومات درباره مهمانخانه جمع آورده بودم بعضی معلومات جمع کنی برای من دشوار بود و من یک سامانه ساختنی علاقه برای مهمانخانه ساختنی هستم که توریستان دارن و در آنجا همه معلومات ها در یک جا جمع آورده شده است. من عبدالله زاده محمد جان خواننده صنف نهم مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه 4 برای خوانندگان بالایقت میباشم. لایحه انتخاب نموده من این استفاده و امکانیت های موضوع های سیاحی منطقه زرافشان میباشد. منطقه زرافشان این منطقه در قسم جنوب شرقی ولایت سوق جایگیر شده از ناحیه عینی 5/7 با مساحت 5,700 کیلومتر کوادراتی پنجکن 3,7 کیلومتر کوادراتی و کوهستان مسجح باشد 13,600 کیلومتر کوادراتی را در بر میگیرد و این منطقه با مضافات های طبیعی و گئوگرافی زرافشان شبیه قطارگوه ترکستان و تمام قطارگوه زرافشان و قسم شمالی قطارگوه حصار را در بر میگیرد و این حدود 12,500 کیلومتر مربع را در بر میگیرد و مقصد اساسی ما این پیشنهاد نمودن منطقه های سیاحی این منطقه زرافشان باشد که در اینجا منطقه های سیاحی خیلی زیادند. از آن جمله این یادگاری سرز که از طرف یونسکو سال 2020
5500 سالگیش را جشن گرفتند که در آن نماینده ها از مملکت های گوناگون دعوت کرده شده بودند و پنجکند قدیم زادگاه ابو عبدالله رودکی و آثارخانه جمهوریوی به نام ابو عبدالله رودکی می باشد و زادگاه استاد لایق شیرعلی و مقبره خواجه محمد بشارا و خواجه محمد ابودردا جایگیر شده است و یکی از منطقه سیاحی این هفت کولی شینگدره می باشد که یکی از جاهای طبیعی و سیاحی ناحیه پنجکن می باشد که هر سال به واسطه سمرقند از کشور همسایه به اینجا سیاحان زیاد تشریف می آورند و مقصد ما هم همین می باشد که با واسطه مملکت های همسایه و مثلا سیاحانی که می خواهند به کشور ازبکستان از آن جمله به سمرقند و بخارا دیدن نمایند و ما میخوایم همین سیاحی را در کشور خودمان هم چی کنیم تا که همان سیاحانی می آمده توانند از موضع های سیاحی ما هم استفاده ورده توانند و در منطقه زرافشان که لندشافت های زیاد دارد و ما میتوانیم با واسطه ویدیو و رولیک های زیاد آن را در صفحه های اینترنتی جای نماییم و من میخوام با استاد خود ترسنزاده نکروز همین سامانه زرافشان نقطه تیجه را در ماهای نزدیک و استفاده برندگان گذارم با معرفی و استفاده امکانیت های سیاحی منطقه زرافشان ما میتوانیم هم با اهالی صاحب جای گردد و هم سطح نکو اهالی مردم زیاد شود و زیاد گردد و جایهای تاریخی و سیاحی منطقه زرافشان این یادگاری سر از پنجکند قدیم آثارخانه جمهوریوی به نام ابو عبدالله رودکی و اسکندرکول، کلهای علاودین و کلی کلان هفتکول، شرشره فام، دریای اسکندر، مقبره ابو عبدالله رودکی، لایق شیرعلی و خواجه محمد بشارا و خواجه محمد ابودردا می باشد و ما میخوایم در این منطقه نوع سیاحی کوهنوردی یعنی در کوهنوردی که در قطارکوه‌های زرافشان که یکی از قطارکوه‌های بلندترین آسیا میانه به حساب می‌روند که بلندی آن به 5495 متر برابر میباشد. ما می‌خواهیم در این منطقه سیاحی کوهنوردی و ولسپیدرانی و غیر دیگر نمود سیاحی ها را پیشکش نماییم. وادی زرافشان از لحاظ ظرفیت سیاحی خیلی خوب در سطح خوبترین آموخته شده است. من منتظر بودم که شما یگان نویگری وارد میکنید. اما در اینجا شما دورنمای پرسپکتیو توریسم سیاحی آبی رو چخیل میبینید؟ وادی توریسم سیاحی آبی همان سیاحان میتوانند که به این موضع کل اسکندرکول، کل کلان و یکی از مشهورترین جایهای منطقه زرافشان این هفتکول می باشد که آنها میتوانند در آنجا رفته استراحت و فراغت. من در نظر دارم پیش‌ازمه در مثلا دریای غوند، دریای خینگو، زرافشان، دریای تاجیکستان اگر دقت داده باشید در بین سیاحان علی خصوص روسیه خیلی معمول است. آنها با قایق‌های خود می‌آیند و چند نفر هم گروه تشکیل کرده از بالا به پایان در این طغیان دریا شنا می‌کنند. این یک نمود سیاحی توریسم است که در تاجیکستان در زمان شوروی قریب در پوزیسیون یکم دوم ایستاد. شما همین پرسپکتیو را دورنمای آن را در وادی زرافشان چه می‌بینید؟ هست خیلی امکانات نیست. در هفتکول نمیشد این چیز. طوری که گفتم من میخوام در آینده با همراهی آموزگارم سایت همین زرافشان نقطه تیجه رو پیشکش می‌نمایم که در آن تمام موضع‌های سیاحی و چه منطقه زرافشان را پیشکش کنیم. تشکر زیاد محمد جان.